स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੂਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉਹ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ पूरी तरह खंगाल रहे हैं, इस करके मैनू उस केस तो लांभे करने लई निशाना बनाया जा रहा है, तो मामला खासा गंभीर हो जाता है। लोग सोचने लई मजबूर हो जाते हैं कि जे एक डीजीपी दूजे डीजीपी ते इल्जाम ला रहा है तो जे उन्होंने इल्जामां दे विच कोई सच्चाई है तो फिर पंजाब दा रब ही रखा है। अजिहा कुछ ही अजकल पंजाब दे विच हो रहा। इसे दे विचार चर्चा लैके हाजिर होए हैं कि इन्ने संगीन इल्जाम एक डीजीपी वालों दूजे डीजीपी ते लाने किन्ने कु सही ने, कि यह हो सकता कि ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। एडवोकेट गोविंदर मित्तल साहब बुलार ने आम आदमी पार्टी के। सरदार तरलोचन सिंह जी सीनियर पत्रकार ने। प्रभजोत सिंह जी कार्यकारी संपादक ने पीटीसी न्यूज़ के। स्वागत है सारे मेहमानों का। भुपिंदर सिंह जी, जिहड़ी चर्चा छिड़ी है, जिहड़ी गल सामने आई है, इस सब तो पहला मैनूं दसो किन्नी कु हैरानगी है इस खबर दे विच, या आम तौर पर हुंदा रहिंदा? नहीं, इहो जी खबर तो कदी नहीं अगे सुनी, स्पैशली इस लैवल ते ये तो बड़ी मतलब कि शॉकिंग न्यूज़ है कि भी इस तरह एक डीजीपी एक दूसरे अपने जो सीनियर डीजी पुलिस है वो अगेंस्ट लिखित इहो जे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो इन एलीगेशन के पिछे जरूर कुछ ना कुछ काफ़ी मैनूं लगदा काफ़ी चीज़ां होणगियां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲੋ ਆਊਟ ਹੈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਸੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। मैं सिर्फ ये जानना चाहना, ये हो सकता कि अंदरले पासे एक गल हुई ही ना हुई होवे, क्योंकि बहुत सारी तरह कह रही ने कि एकदम हुई चीज़ है, एकदम ही जी अर्जी है हाई कोर्ट दे विच दित्ती गई है तां जो पल्ला जिहड़ा उन्हां दा छुट सके एक चलदे केस दे विच जांच दा। ये हो सकता है कि अंदरले खाते गलबात ही ना हुई होवे? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल ऐसी कोई जरूर कई गल्लां होईयां होणीਆਂ, कई उन्हां दे उत्ते दबाव आए होने हैं जिहदे बारे उन्होंने मतलब कि जिक्र कीता है, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਡੇ ਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਭਰ ਕੇ ਹੁਣ फाइनल एक आ शेप लत्ती है। ठीक है, सो काफी देर तो चल रहा होना काम। ठीक है, भुपिंदर सिंह जी तुसी भी डीजीपी रहे हो और मतलब ये अपने आप दे विच सोचना और समझना बड़ा जरूरी तो मुश्किल भी है कि की किसी डीजीपी रैंक के अफसर नूं भी फसाण दी कोशिश हो सकती है? मैं तो बिल्कुल हैरान हाँ कि भी इहो जिहियां गल्लां हो रही हैं। आम तौर पर तो हुंदा रहिंदा कि अकाली दल कह रहा है सियासी किड़ कड्डी जा रही है, आम आदमी पार्टी कहती है कि सियासी दूषणबाजी है, इस करके साडे ते परचे कीते जा रहे हैं, सानूं फसाउण दी कोशिश की जा रही है। एक डीजीपी लैवल का अफसर जिहड़ा एक सन्मानित योग जिहड़ा अहुदा हैगा, ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਕਾਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब कि फेवरेट होंगे हैं, कुछ लोग जो दूजी पार्टी आती है उन्होंने फेवरेट होंगे हैं। तो ये एक विच स्किज़म जिहा ऑफिसर्स क्लास दे विच एक हमेशा ही रहिंदा है ऊपर तक। फिर एक ये भी होंदा भी किन्ने डीजीपी बनना है,
ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਊਮਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੌਸਸ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਡਰਸ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਈਡਰ ਹੈ, ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੜੇ ਬਾਜੀ ਅਗਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਪਾਓਗੇ? ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਖ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਧੱਕਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ 5 7 8 ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟਸਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਚੇਨ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਲਾਏ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ ਰਾਜਜੀਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਡੇ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੇਨ ਦੇਖੋ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਕੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਖਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, 2% 1% ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਪਰਸ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਫੜਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੇਨ ਪਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੰਨੀ 'ਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇੜਿਓਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਤਰਪਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਧੋਨੀ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਟਸਲ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਅਵਾਵ ਰੋਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਲੌਬੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਸਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮਡ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ, ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ,
ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਜੋ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਾਪ ਪੋਸਟ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਆਪੋ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੇਡਰ ਦੀ ਟਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਦੀ ਟਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇਡਰ ਦਾ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੇਡਰ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜੈਨੂਨ ਉਹਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਪਥ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਫੈਕਟਸ ਉਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਭੇਜਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਟੋਟਲ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਫਸਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜੀ ਪੇਨਫੁਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਗਈ ਸਟੇਟ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ 10 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੱਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੱਡਾ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰੱਗ ਦਾ ਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹ ਲਓ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਓ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਟੌਪ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਅਜਿਹਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਵਿਦਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਫੋੜਾ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਕੈਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਹੈਵੀ ਹੈ। ਟੌਪ ਹੈਵੀ ਹੋਣ ਕਰੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਿਸਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਾਡਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਮਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਲਾਇਲਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੁਛ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟਰਨਲ ਲੜਾਈਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਆਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅਫਸਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਫੋਰਸ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨ ਇਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜੂੰਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਆ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮਿਨੀ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੌਪ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵਿਦਿਨ ਟੌਪ ਕਾਡਰ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਰਜ ਦੇਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਟੀਮ ਹੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਟੀਮ ਹੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਪ ਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਉਹਨੀ ਡਿਲੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਰਾਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੇ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਬਿਗ ਟਰਬਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਜੋ ਉਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਨਤਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਦੱਸ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵਰਬਲੀ ਇਨਫਾਰਮਲ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਏਦਾਂ ਜਨਤਕ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਕਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸਡਨਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਡਨਲੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਲਕੈਨੋ ਐਕਸਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਸ SIT ਤੋਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਖਰੀ ਰਾਹ ਬਚਿਆ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਘਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 DGPਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, 3 DGP ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ DGP ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੂਠਾ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ?
ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਡੀਜੀਪੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪੀਟੀਸੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਰਗੂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੱਪੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਮਤਲਬ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਏ ਕਿਊਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸ ਤੇ ਸਟੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁਣ ਡਗਮਗਾਇਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਿੱਧੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਕੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣਾ ਘਟਾਓ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਮੇਰੀ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਮੇਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਉੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ, ਚੰਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਹੇਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਮਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 90% ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ 10% ਮੈਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ 50% ਕਰਪਸ਼ਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲ ਜੇ SHO ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋਈਆਂ,
ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਡਾਕੇ ਵੱਜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਜੀਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, SSP ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ SHO ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ SSP ਲੱਗੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ ਗੁੱਟੀਆਂ ਜੁੜਨਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਲਿਪਤ ਮਾਮਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੰਦਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਾਊਂਟਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੱਡਾ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਜਾਂ SIT ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਡ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਥੀਸ ਟੂ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ ਟਾਪ ਕਾਡਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਸੋ ਹਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਔਰ ਈਵਨ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਅਫਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਫਸਰ ਸਮਝਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਵਿਸ਼ ਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ? ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਕ DGP ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਬਿਕਰਿੰਗਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੌਪ ਬਰਾਸ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਡੈਪਥ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਲ ਪਬਲਿਕ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਟੂ ਦ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ given a task by the constitution to maintain law and order and create respect for the uniform. ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ? ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇੱਕ
ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ। ਸੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਸੈਟਬੈਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਟ ਦ ਕਾਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਤੀਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਡਰ ਜੀ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਬਰਾਡਰ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਕੇ ਆਈ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ ਕੇ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਸੰਦ, ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਕੋਈ ਦੇ ਲਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਆਪਰੇਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਇਹ SITs ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ SIT ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, SIT ਕਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਡ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ DGPs, ADGs, IGs ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੈਰੀਫਰਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ SITs ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ SIT ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪੋ ਕਿ ਬਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੋਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਚੀਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਅਫਸਰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰਸਟ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਗਰਿਮਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਦਾਲਤ ਜੇ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਹੱਲ ਦੇਖੋ, ਹੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਥਾਣੇ ਬਣਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਾਂ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਦੋਂ ਐਕਟਿਵ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਮਸਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਹ ਫੋਰਥ ਪਿਲਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਥਾਣਿਆਂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਲੰਘੀ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਥਾਣੇ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫੋਰਸ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ
ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਸੰਬੰਧਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।